বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। করোনা পরিস্থিতিতে শনিবার প্রথমবারের মতো প্রদেশ বিজেপির অফিস বিয়ারারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার প্রথমবারের মতো প্রদেশ বিজেপির অফিস বিয়ারারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সহ সভানেত্রী তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী কুমার ত্রিপুরা, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়, সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিনের বৈঠকের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। করোনা পরিস্থিতিতে প্রদেশ বিজেপি কিভাবে কাজ করছে সেই বিষয়ে অবগত হন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার যেভাবে কাজ করছে তাও প্রশংসনীয়। দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন, একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। তার জন্য দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করছে। कठिन घड़ी से गुजर रहा है। पहली बात तो ये है कि जो रेंज हुई है उसके कारण भी, और दूसरा कोविड का संक्रमण जो सारे दुनिया में और देश में है उससे त्रिपुरा भी अछूता नहीं है। तब मुझे खुशी है कि जिस तरीके से विप्लव देव जी ने इस सारे सर्कमस्टांसेस को और ये बाढ़ की स्थिति या रेंज की स्थिति में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और साथ में जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के मिलकर जो आपकी व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं उससे भी एक हैंड होल्डिंग हो रही है, जिसके माध्यम से इन सारे संक्रमणों से हम लड़ने में सक्षम हो रहे हैं। जहां तक कोविड का सवाल है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और कंपैशनेट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कोविड के संक्रमण को दुनिया के सामने देश को फ्रंट से लीड किया है, उसकी पूरी प्रशंसा सारे देश में और देश के साथ साथ दुनिया में हुई है। मुझे ये आपके साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि जब लॉकडाउन की अवस्था में शक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश एकजुट होकर कोरोना के संक्रमण से लड़ने में सफल रहा। लॉकडाउन करने की बात हो, यह बहुत ही बोल्ड डिसीजन और टाइमली डिसीजन था और इस डिसीजन को दुनिया ने भी सराहा। बड़े बड़े देश अपने आप को जब असहाय महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के साथ और जनता को साथ लेकर के चलने का जो जिम्मेवारी ली, उसके माध्यम से बहुत हद तक हम 130 करोड़ देश को इस संक्रमण से बचा पाए हैं। फिर चाहे थाली बजा करके और ताली बजा करके अपने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया, फिर चाहे दिया जलाकर अंधकार से उजाले की ओर चलने का रहा और सारे देश एक साथ है इसका संदेश दिया, यानी जन सहभागिता के माध्यम से कोरोना की लड़ाई को लड़ा। आपको मालूम है कि जिस समय कोरोना का संक्रमण आया था उस समय डबलिंग रेट लगभग 3 दिन और आज डबलिंग रेट केसेस का 21 दिन हो गया है। ये लॉकडाउन के कारण और व्यवस्थाओं के कारण हुआ है। लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन आज 1200 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स सारे देश में। उस समय हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड बेड्स थे, आज 2.25 लाख से ज्यादा कोविड के लिए बेड्स हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या 25,000 से ज्यादा है। অপরদিকে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে অবগত করেন, প্রদেশ বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের নির্দেশ মোতাবেক করোনা পরিস্থিতিতে কাজ করছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের নির্দেশ মোতাবেক সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রদেশ বিজেপি। पूरा त्रिपुरा में एक ही दिन में हम लोग संकल्प एक साथ किए थे
और वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग 35 किए थे। टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 17,000 और वर्चुअल रैली हम लोग एक किए थे, उसमें टोटल पार्टिसिपेंट थे 85,000। मोर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग 12 किए हैं और टोटल पार्टिसिपेंट्स है 6,500। और आत्मनिर्भर भारत डिस्कशन प्रोग्राम हम लोग 5 किए हैं और टोटल पार्टिसिपेंट था 5,500। और आप जानते हैं टोटल नंबर बूथ जो है हम लोग 3,324 और बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाए हैं 1,022। और संपर्क अभियान टोटल हाउस हम लोग कांटेक्ट किए हैं अभी तक 55,000 और संपर्क अभियान कार्यकर्ता जो इन्वॉल्व थे उसमें 8,500 रहा और टोटल बूथ हम लोग अभी तक कवर किए हैं 2,200। और आर्टिकल जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो राम मंदिर, उसके बाद धारा 335A ये हम लोग का 32 हम लोग ये छपा है और टॉक शो भी इस तरह हम लोग कराए हैं। और अभी जैसे जैसे आप मार्गदर्शन कर रहे हैं उस तरह हम लोग कर रहे हैं। खास करके ये जो टेक्नोलॉजी आपने अपनाया और ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग भी बहुत खुश हैं। और मैंने पहले भी कहा ये इतिहास बना है जे हम लोग ये कोरोना के अगेंस्ट में फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह ये मार्गदर्शन हम लोग कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी को आधार बना के, हम लोग भी इस टेक्नोलॉजी को आधार बना के सबके साथ जुड़ रहे हैं। फिजिकली हम लोग एक दूसरे से दूर हैं जरूर, लेकिन वर्चुअली हम लोग एक दूसरे के पास है। और आपका ये मार्गदर्शन हम लोग का बहुत बहुत उपकार में आए हैं। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 17 জুলাই থেকে 14 আগস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত 28 দিনের জন্য মেলাঘড় পৌরসভার 8টি ওয়ার্ডকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে প্রশাসন। মেলাঘড় পৌরসভার 8টি ওয়ার্ডকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছেন সিপাহীজলার জেলা সমাহর্তা। 17 জুলাই এক বিজ্ঞপ্তিতে জেলা সমাহর্তা জানান, 17 জুলাই মধ্যরাত থেকে 14 আগস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত ওইসব এলাকায় কন্টেনমেন্ট জোনের নিয়ম অনুসারে লাগু হবে। সকল নাগরিককে বিধিনিষেধগুলি মেনে চলতে হবে, অন্যথায় কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। 8টি ওয়ার্ডের 2,723টি পরিবারের প্রায় 10,000 লোক এর আওতাধীন থাকবে। সোনামুড়া মহকুমার শাসক সুব্রত মজুমদার এক সাক্ষাতে এ খবর জানান। তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে অ্যান্টিজেন এর মাধ্যমে করোনা রোগীদের সন্দেহমূলকভাবে পরীক্ষা করানো হয়। তাতে প্রায় 12 জনের শরীরেই করোনা পজিটিভ মিলে। বিগত কিছুদিন পূর্বে মেলাঘড় থানায় 9 জন পুলিশ অফিসার সহ কর্মী এবং একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীর মধ্যে পজিটিভ এর দেখা মেলে। সব মিলিয়ে জেলা সমাহর্তা মেলাঘড় পৌরসভার 8টি ওয়ার্ডকে কন্টেনমেন্ট জোন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেন। বসানো হয় বেশ কিছু নাকা পয়েন্ট। মূল সড়ক যেটি সোনামুড়া আগরতলা যাবে মেলাঘড় হয়ে সেটিও কন্টেনমেন্ট জোন এলাকার লোকজনদের প্রতি কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। সব মিলিয়ে সোনামুড়া মহকুমায় ব্যস্ততম জায়গা মেলাঘড় পৌরসভার এই ওয়ার্ডগুলিতে করোনা পজিটিভ পাওয়ায় শঙ্কিত অনেকেই। সোনামুড়ার ক্ষেত্রে আমাদের আমরা দেখেছি যে উইদাউট ট্রাভেল হিস্ট্রি এখন যেহেতু আমাদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হচ্ছে, অ্যান্টিজেন কিট টেস্ট যেটা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মেলাঘড়ে পৌরসভার 8টা ওয়ার্ডে আমাদের পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। দিনে আমরা মোটামুটি 12টা কেস পেয়েছি। সেই নিরিখে আমরা ডিএম স্যারের কাছে একটা প্রপোজাল পাঠিয়েছি কন্টেনমেন্ট জোন ডিক্লারেশনের জন্য। তো সেই নিরিখে ডিএম স্যার 17 জুলাই মানে গতকালকে একটা নোটিফিকেশান বা মেমোরেন্ডাম করেছেন কন্টেনমেন্ট জোন ডিক্লেয়ার করে। তো সেটা 28 দিনের নিরিখে চলবে, I mean 14 অগাস্ট পর্যন্ত সেটা থাকবে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা অলরেডি কন্টেনমেন্ট জোনটাকে আমরা ডিমার্কেট করে আমাদের নাকা পয়েন্ট যেগুলি করার আমরা করে দিয়েছি এবং আমরা ওয়াইড পাবলিসিটি ডিক্লেয়ার করেছি এবং জনসাধারণকে যাতে কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে যথাযথ থাকার জন্য চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করেছি। তা এছাড়া আমাদের সেই যেহেতু মেলাঘড়টা আমাদের মেইন স্টেট সড়কটা আমাদের থাকছে, স্টেট হাইওয়ে যেটা সোনামুড়া টু আগরতলা, তো সেক্ষেত্রে আমরা মোটর যারা শ্রমিকরা রয়েছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে গাড়িগুলি চলাচলের ক্ষেত্রে একটা নির্দেশিকা জারি করেছি। সেক্ষেত্রে নাকা পয়েন্ট থেকে গাড়িগুলি মুভ করে যখন যাবে সেক্ষেত্রে একটা সিল করা হবে। সেই সিলটা ওনারা নাকা পয়েন্ট পেরিয়ে পরবর্তী নাকা পয়েন্ট যখন আমাদের এমএমসির বাইরে যখন বেরিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী এমএমসি এরিয়ার বাইরে গিয়ে যখন প্যাসেঞ্জাররা নামতে পারবে
তো সেক্ষেত্রে এমএমসি এরিয়াতে যারা রয়েছে, মেলাঘর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এরিয়ার মধ্যে যে সমস্ত নাগরিকরা রয়েছে, তাদের জন্য স্বল্প সময়ের জন্য গাড়িটা মোটর স্ট্যান্ডে একটু দাঁড়াবে। এটা হলো মোটামুটি নির্দেশিকা। পাশাপাশি বাজারটা যেহেতু কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে পড়েছে ম্যাক্সিমাম অংশ, সেক্ষেত্রে বাজার এবং মার্কেট যে স্টলগুলি বা দোকানগুলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা থাকবে, যাতে কন্টেনমেন্ট জোনের যারা বাসিন্দা রয়েছে সেক্ষেত্রে যাতে ওনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেটা আমরা লক্ষ্য রেখেছি। এবং সেই নিরিখে আজকে আমরা পৌরসভাতে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন, পাশাপাশি মার্কেট কমিটি এবং মোটর শ্রমিকে যারা রয়েছেন, ওদেরকে দিয়ে আমরা দ্রুত সভা করে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এবং পুলিশ অফিসিয়াল যারা নাকাতে ডিউটি করবে, তার পাশে আমাদের সিভিল অফিসার যারা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ওদেরকেও ডিপ্লয়মেন্ট করেছি। ওনারা রোস্টার ডিউটি করবেন, সকাল ভোর থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত ডিউটি করবেন। কারণ কন্টেনমেন্ট জোনে পুলিশ যারা ডিউটি করবেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সিভিল অফিসাররাও থাকবে, যাতে জনগণের সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা লক্ষ্য করার জন্য আমরা এই ধরনের যৌথ কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। আশা করি আগামী 14 আগস্ট পর্যন্ত ওইখানে যে কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে যে 8টি ওয়ার্ডের টোটাল আমরা হিসাব করে দেখেছি 2723 ফ্যামিলি সেটাতে আসছে, প্রায় 10,000-11,000 মতো পপুলেশন কভার করে। তা আশা করি ওনারা সহযোগিতা করবেন, যাতে আমাদের এখন যেটা পজিটিভ আসছে, যেটা দেখা গেছে কিট অ্যান্টিজেন টেস্ট যেটা করানোর পরে, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা উদ্বেগের বিষয় এসে গেছে। সেটা উদ্বেগটা কাটানোর জন্য যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেটা আমরা গ্রহণ করেছি, যাতে এটা ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগটা আমরা গ্রহণ করেছি, আশা করি সেটা সার্থক হবে। এবং মেলাঘরের ক্ষেত্রে আমরা একটা জায়গাতে একটা লিমিটেশনের মধ্যে সেটাকে আনতে পারবো, এই আশা ব্যক্ত করছি। এবং সবার সহযোগিতা আবারও প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা কামনা করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ক্লাব কোঅর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হওয়া রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। ক্লাব কোঅর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে শনিবার রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রতাপগড় সাধুটিলা চন্দ্রমোহন সাহা গার্লস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে হয় এই শিবির। এদিন শিবিরের সূচনা করে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন, নেশার প্রতি ঘৃণা তৈরিতে কোনো ক্লাব বা সামাজিক সংস্থা উদ্যোগ নিলে তাদের পাশে সর্বদা থাকবেন। রক্তদানের মাধ্যমে যেভাবে অন্য আরেকজনকে বাঁচানোর কাজ করে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবে ক্লাব কোঅর্ডিনেশন কমিটি নেশার বিরুদ্ধে আরও সচেতন হয়ে উদ্যোগ নেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। মানুষকে জাগ্রত করতে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন। পরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন তিনি। আমাকে বললো, স্যার আমার এখানে যত রোগী আসে, অর্থাৎ পাগল যারা আসে তাদেরকে নিয়ে আসে, তাদের মধ্যে 70% রোগী যুবকদের মধ্যে যারা নেশাগ্রস্ত এবং যারা নেশা গ্রহণ করতে করতে এমন জায়গায় চলে এসছে তাদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞানও সাহায্য করতে পারছে না, এমন একটা জায়গায় চলে এসছে। কাজে এখানকার ক্লাব কর্তৃপক্ষ যে কোনো সংস্থা যদি কোনো এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় এবং নেশার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলার জন্য কোনো ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি উদ্যোগ নেয়, স্যার আমাকে ডাকবেন, আমি আসবো, প্রত্যেকটা সমস্যা আমি শুনে যাব। ঠিক তার জন্যই আমি কোঅর্ডিনেশন কমিটির কার্যকর্তা যারা আছেন, সদস্য যারা আছেন, উদ্যোক্তা যারা আছেন, তাদেরকে রক্তদান শিবিরে এগিয়েছেন। রক্ত দেবেন না, কিন্তু রোগীদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রক্তের প্রয়োজন এবং রক্তদাতাদেরকে সংগ্রহকারীকে উৎসাহিত করার জন্য আপনারা যারা এগিয়েছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, ক্লাব কোঅর্ডিনেশন কমিটি যেদিন অ্যাওয়ারনেস কনফারেন্স করবেন, অর্থাৎ মানুষকে জাগরিত করার জন্য, জাগ্রত করার জন্য, নেশা মুক্তির জন্য যে অনুষ্ঠানের জন্য 3 তারিখ ধার্য করা, তাদেরকে ডাকবেন। আশা করব প্রত্যেকেই তাতে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে আমাদের এই এলাকার যারা ক্লাবের উদ্যোক্তা তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ রাখব। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার রাজধানীর নেতাজি সুভাষ রোড স্থিত বাণিজ্য ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, আশিস সাহা, ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তমাল পাল সহ অন্যান্যরা। এদিনের রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, জীবনে এর চাইতে বড় দান কিছুই হতে পারে না। উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে তা পালন করা হয়। ত্রিপুরার শুভ লক্ষণ, রাজ্যের কোথাও না কোথাও এই দানের উৎসব হয়ে থাকছে। গোটা বিশ্ব এখন করোনা আতঙ্কে রয়েছে, এই অবস্থায় প্রবাহিত। কিন্তু রাজ্যের ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। কোনোভাবেই জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হতে দেয়নি। তার জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। লকডাউনের সময়ে যেভাবে সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনেও সেই ধারা অব্যাহত রাখবে বলে জানান মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। রক্তদান মহান দান, জীবনে এর থেকে বড় দান আর কিছু হতে পারবে না। ত্রিপুরা একটা ব্যতিক্রমী রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে, যে রাজ্যে রক্তদান উৎসবের মেজাজে উৎসবের এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোনো না কোনো প্রান্তে রক্তদান শিবির হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে মোট রক্তের চাহিদা তার 92% রক্ত এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এটা ত্রিপুরার জন্য একটা শুভ লক্ষণ। আমরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ একটা কঠিন সময়ের মধ্যে আমরা অতিক্রান্ত। লকডাউন পরিস্থিতি, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে কখনো দেখিনি, কিন্তু এই পরিস্থিতির শিকার আমাদের হতে হয়েছে। তো এই লকডাউন পরিস্থিতিতে এই মহারাজ বাজারে যারা ব্যবসায়ীবৃন্দ রয়েছেন, বিশেষ করে গ্রোসারি মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনারা নিয়েছেন। আপনারা বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হতে দেননি, তার জন্য সমস্ত কর্মকর্তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জানি যে মহারাজগঞ্জ বাজার সারা ত্রিপুরাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং আলু বলুন, পেঁয়াজ বলুন, টমেটো বলুন, অন্যান্য সামগ্রী বলুন, ডাল বলুন, তেল বলুন, বাজারে কিন্তু অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। বাজারটাকে আপনারা কন্ট্রোল করে রেখেছেন। লকডাউনের প্রথম অবস্থাতেই মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে খাবার পাওয়া যাবে কিনা, যাদের দরকার 2 কেজি আলু, প্রতিদিনই 20 কেজি আলু সংগ্রহ করেছেন, পেঁয়াজ সংগ্রহ করেছেন, এবং আমরা আতঙ্কিত হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে বাজার সুষ্ঠুভাবে সারা রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করায় রাজ্যের মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে এমনি রোজগার নেই। যারা কর্মচারী রয়েছেন তারা বাদ দিয়ে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, তারা কিন্তু রোজগার ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় যদি দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি হতো, রাজ্যের মানুষ অবস্থা বেহাল হতো। যাই হোক, আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত রাখবো না। আজকে এই ধরনের অনুষ্ঠান আপনারা করার আমি আপনাদেরকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাই যে আপনাদের ব্যবসার ফাঁকে সামাজিক যে দায়বদ্ধতা রয়েছে আমরা মানুষের, সেই কাজটা আপনারা সুষ্ঠুভাবে করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন এবং সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ঈশ্বরের কাছে এই কামনা করে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। লকডাউন চলাকালীন গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। লকডাউন চলাকালীন সময়ে ধারাবাহিকভাবে আরকেপুর বিধানসভা সহ গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এখন উনি আবার উদয়পুরের বিভিন্ন কোভিড কোয়ারেন্টাইন জোন এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণে উদ্যোগী হয়েছেন। আজ উদয়পুরের পোল্ট্রি রোড, অমর সাগরের পশ্চিম পাড়, সোনামুড়া চৌমনি, খিলপাড়া, নানুয়াদিঘির পাড় এবং ছনবনের কোভিড কোয়ারেন্টাইন জোন এলাকায় প্রণজিৎ সিংহ রায়ের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আরকেপুর মণ্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, ত্রিদীপ দাস সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বরা। করোনা মহামারীর প্রকোপ একটা বিশেষভাবে সারা বিশ্বেই চলছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে চলছে তার সংক্রমণ। তো এই সংক্রমণটা যাতে দ্রুত গতিতে না ছড়ায় তার জন্য
সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার খুব আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে ওদের। তার সাথে সাথে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও কিছু সংক্রমণ হয়েছে কিছু কিছু এরিয়ার মধ্যে। সেই আমরা আমাদের গোমতী জেলাতেও আমাদের আরকিপুর মণ্ডলেরও কিছু কিছু এরিয়াতে কয়েকজনকে পাওয়া গেছে করোনা পজিটিভ হিসাবে। তো আমরা এখানে আজকে 3 থেকে 4টা জায়গাতে আমরা 4টা জায়গাতে যে কোভিড জোন যে বাফার জোনগুলি আছে এগুলিতে আমরা যেহেতু তারা 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে আছে, ওদেরকে কিছু আর্থিকভাবে দুর্বল যারা আছে তাদের যাতে অর্থনৈতিক একটা অনটন চলছে, যেহেতু কাজের বাধাবিঘ্ন হচ্ছে, ওই জায়গাটাতে আমরা তাদেরকে কিছু সাহায্য করছি, কিছু ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে, যাতে ওরা তাদের দৈনন্দিন কাজটা চালিয়ে যেতে পারে। কারণ কি সবাই চেষ্টা করছে, তার সাথে সাথে আমাদের এই 31 আরকিপুর মণ্ডল মাননীয় বিধায়ক, মাননীয় কৃষিরাজ্য পর্যটন মন্ত্রী প্রণীত সিংহ রায় মহাশয়, ওনারই উদ্যোগে আমরা আজকে এই 4টা জায়গাতে দিলাম। প্রায় 300 ফ্যামিলিকে আমরা আজকে এই কিছু সামগ্রী, চাল, ডাল, তেল সেগুলি দিলাম, যাতে তারা এই পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করতে পারে। সরকার ওদের পাশে আছে, আমরাও আছি, তাই আমরা সবাই আমরা জানি নিশ্চয়ই আমরা এই পরিস্থিতি থেকে উতরিয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। দীর্ঘ প্রায় 3 মাস পর পুনরায় সোনামুড়ায় শুরু হলো গবাদি পশুর হাট। আজ 18 জুলাই শনিবারে বসে সোনামুড়া সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাট। দীর্ঘ প্রায় 3 মাসের উপরে বন্ধ থাকা সোনামুড়া সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাট বসে আজ। অল্প সময় হলেও বাজারে প্রায় অনেক গবাদি পশু ওঠে, বিক্রিও হয় অনেক। তবে রাতে মাইকিং যুগে প্রচার হলেও সীমান্ত এলাকায় লকডাউন থাকার কারণে অনেক ক্রেতা বিক্রেতাই বাজারে আসেননি আজ। এরই মধ্যে অনেক গবাদি পশু বিক্রি হয়েছে আজ। বাজারে তেমন ঊর্ধ্বমুখী না হলেও দাম ছিল আয়ত্তের মধ্যেই। 70 থেকে 80 হাজার টাকা গবাদি পশু বিক্রি হয় এদিন। 40,000 থেকে 50,000 টাকার মধ্যে বিক্রি হয় অনেক গরুই। সব মিলিয়ে সোনামুড়া বাজারে এই সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাট নিয়ে খুশি বাজারের ব্যবসায়ী থেকে গবাদি পশু ক্রেতা বিক্রেতাও। অনেকের মতে আগামী শনিবার থেকে আরও জাঁকজমক হবে এই গবাদি পশুর হাট। মারণব্যাধি করোনার দাপটে বন্ধ ছিল মেলাঘর ও সোনামুড়া দুটি সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাট। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সিপাহীজলা জেলার সমাহত্তার এক নির্দেশে সোনামুড়া মহকুমা শাসক গত মঙ্গলবার এই মেলা ঘুরে এবং আজ সোনামুড়ায় চালু করে দুটি সাপ্তাহিক গবাদি পশুর হাট। তবে মহকুমা প্রশাসন থেকে পোস্ট নির্দেশ জারি করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক ক্রেতা বিক্রেতাই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে, অতিরিক্ত জনসমাগম করা যাবে না, অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মহকুমা প্রশাসক থেকে সমস্ত প্রকার নির্দেশাবলী মানতে অনুরোধ করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় আনারস ও লেবুর রস। মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার দুপুরে অম্পিচুমনি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে আনারস ও লেবুর রস খাওয়ানো অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করে বিধায়িকা কল্যাণী রায়, এছাড়াও ছিলেন কল্যাণপুর এলাকার বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, সোসাইটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার সাহা, তেলিয়ামুড়া পুরপিতা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিশু সহ উপস্থিত জনগণের মধ্যে আনারস ও লেবুর রস খাওয়ানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, উদ্যোগ নিয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী, যেখানে করোনার অতিমারিতে আমরা খুব আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি, সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন যে করোনাকে আমাদের মোকাবিলা করতেই হবে, যেহেতু প্রতিষেধক এখনো পরীক্ষামূলক জায়গায় রয়েছে, আমরা আমাদের যে ডাক্তারদের যে আমাদের প্রতি যে নির্দেশ, যে ঘরে আমরা প্রত্যেকে মাস্ক পরে থাকবো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবো, বারবার হাত ধোবো, তার বাইরে গিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুটি বিখ্যাত ফল রয়েছে, এর মধ্যে পাইনঅ্যাপেল অর্থাৎ আনারস, যেটা ইতিমধ্যে রাজ্যের সরকারি ফল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই আনারস এবং লেবু, এই দুটি রস আমরা মানুষের মধ্যে তুলে দিচ্ছি। এতে করে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলগুলিতে করোনার নিজেকে প্রতিরোধ করার যে ভিটামিন রয়েছে এর মধ্যে, তার
সাহায্যে এবং এগুলি যদি আমরা নিয়মিত গ্রহণ করি তাহলে আমরা করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারবো, নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবেচনা করেছে যে রাজ্যের একটা বিশেষ সংখ্যার কৃষকরা আনারস এবং লেবুর চাষ করে, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আনারস যেখানে বহির্রাজ্যে এবং বহির্বিশ্বে যেত, আজকে সেখানে লকডাউনের কারণে বিদেশের বাজারে আমরা এই আনারস পাঠাতে পারছি না ব্যবসায়িকভাবে বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের কৃষকরা যেখানে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল যে এত আনারস চাষ করা হয়েছে, আজকে তাদের উৎপাদিত মূল্য দূরের কথা, খরচাটাও উঠে আসছে না। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদেরকে পরিত্রাণ দেওয়ার লক্ষ্যে দুটো কাজ, একটা হলো মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা ভিটামিন সি এর মাধ্যমে, পাশাপাশি কৃষকদেরকে আর্থিকভাবে তাদের সুফল দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অভিনব উদ্যোগ করেছেন। বেশ কিছুদিন আগে আগরতলায় এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আজকে সারা রাজ্যে প্রশাসনিক পর্যায়ে এমনকি সাংগঠনিক পর্যায়ে এমনকি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে আনারস এবং লেবুর রস মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বিশালগড় পৌর পরিষদের তত্ত্বাবধানে পৌর এলাকাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে আনারস ও লেবুর রস। শনিবার দুপুরে লোকনাথ স্বসহায়ক দলের উদ্যোগে শনিবার বিশালগড় নেতাজিনগর কালী মন্দিরের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর করোনা প্রতিরোধ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সাপ্তাহিক আনারস ও লেবুর রস পথচারী নাগরিকদের বিতরণ করা হয়। বিশালগড় পৌর পরিষদের অধীন নাগরিকরা যাতে লেবুর রস ও আনারস গ্রহণ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ জারি করেছেন। 1 মাস ধরে চলবে এই কর্মসূচি। আজ নিয়ে তৃতীয় সপ্তাহ অতিক্রম করে চলছে। লেবুর রস ও আনারস খেলে শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বৃদ্ধি পায়, সেই লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ জারি করেছেন। 1 মাসব্যাপী কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশালগড় পৌর পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন সহায়ক দলের মহিলারা খুব নিষ্ঠার সাথে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে চলেছেন। বিশালগড় পৌর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জনসাধারণের মধ্যে কর্মসূচি চলছে, তা দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপালী দে এবং ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ। প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তাও ঘুরে দেখ। ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশে আমরা এই অনুষ্ঠানটা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করেছি। এটা 4 সপ্তাহ ব্যাপী চলছে। আজকে 3 সপ্তাহ, আর 1 সপ্তাহ বাকি রয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে করোনা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা যদি কিছু একটা করতে পারি, তার জন্য বলেছে আনারস এবং লেবুর শরবত প্রত্যেকের মধ্যে যাতে বিতরণ করা বা খাওয়া, যেটা যাতে আমাদের মানে শরীরে ভিটামিন সিটা মূলত পাওয়া যায়, এর জন্য এই অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন। তো আমরা এটা সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে এই কাজটা করছি। গ্রুপটার নাম কি? আমরা লোকনাথ এসএসজি গ্রুপ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাগুলিতে চলে লকডাউন, কিন্তু একাংশ লোক যেন মানতেই নারাজ সরকারের এই সিদ্ধান্ত। শুক্রবার সকাল থেকে সীমান্ত এলাকাগুলির গ্রামীণ এলাকায় 1 কিলোমিটার এবং শহর এলাকায় 8 কিলোমিটার জুড়ে শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই মোতাবেক নির্ধারিত এলাকাগুলিতে মার্কিং করে সম্পূর্ণ লকডাউন কার্যকর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রাজধানী সংলগ্ন সীমান্ত এলাকাতেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ, কিন্তু একাংশ সেই সম্পূর্ণ লকডাউনের নির্দেশকেও মান্যতা দিতে নারাজ। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা থাকার পরেও রয়েছে গা হেলানি ভাব। দোকানপাট বন্ধ থাকলেও একাংশ যানবাহন সম্পূর্ণ লকডাউন এলাকায় চলাচল করতে দেখা যায়। ছিল বাইকের দাপাদাপি। বেশ কিছু স্থানে বন্ধ দোকানের সামনে মানুষের জটলা লক্ষ্য করা গেছে। রাস্তার পাশে কোথাও গাছের তলায়, আবার কোথাও বাড়ির সামনে দেদার মিলে চলছে গল্পগুজব। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রশাসনিক স্তরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও একাংশ মানুষের কারণে তা বিঘ্নিত হচ্ছে বারবার। সচেতনতাই পারে এই করোনা সংক্রমণ রুখতে এই মত বিশেষজ্ঞদের। সেই জায়গায় প্রয়োজনের খাতিরে নেওয়া সম্পূর্ণ লকডাউনের এই সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে কার্যকর করতে সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবে, তাই কাম্য। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
দ্বিতীয়বারের মতো মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করে এবারও মহকুমার মধ্যে নজির গড়ল গোকুলনগরস্থিত রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যানিকেতন। বিশালগড় মহকুমার গোকুলনগরস্থিত রামকৃষ্ণ শিশু বিদ্যানিকেতন দ্বিতীয়বারের মতো এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় 100% পাশ করে গোটা মহকুমার মধ্যে নজির স্থাপন করলে একটি বেসরকারি স্কুল হয়ে আর এই ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যে গোটা অভিভাবক মহল থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা দারুণ উৎসাহ উৎপন্ন হয়ে আছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকালবেলা এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা একত্রিত হয়ে সাফল্যের কথা জানান প্রধান শিক্ষক জওহরলাল ভৌমিক। তিনি আরো বলেন, সামান্য পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমাদের বিদ্যালয় চলছে, কিন্তু তারপরেও ছাত্রছাত্রীরা যে ফলাফল করেছে আমরা খুশি। আমরা চাই আগামী দিনেও সকলের সহযোগিতা নিয়ে বিদ্যালয়টি আরও এগিয়ে যাবে। তিনি আরও জানান, এই বিদ্যালয় থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার রয়েছে। তিনি বিদ্যালয়টি আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই বিদ্যালয়টি 6 এপ্রিল 1994 সালে স্থাপিত হয়। মাত্র 20 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে 4 জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তো ক্রমে অনেক প্রতিকূলতার মাধ্যমে স্কুলটি এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি 10ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং গত 2 বছর এবার নিয়ে আমরা মোট ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডে পাঠিয়েছি। আমরা আশানুরূপ রেজাল্টও পেয়েছি। তা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের আপ্রাণ চেষ্টা তথা এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আমরা আজকে দুটোকে এগিয়ে আসতে পেরেছি। সেই সঙ্গে সরকারের কিছুটা অনুদানও রয়েছে। তবুও আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক অভাব অভিযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের স্যার দিদিমণিরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ন্যূনতম সাম্মানিক দিয়ে, বলতে গেলে ভলেন্টিয়ার সার্ভিস বলতে পারেন। এই ভলেন্টিয়ার সার্ভিসে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দরদ দিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষাদান করছেন, সে অনুপাতে আমাদের রেজাল্ট সন্তোষজনক। তবুও আমরা চাইতেছি যে এই প্রতিকূলতার মধ্যে আরও কীভাবে বিদ্যালয়কে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেদিকে আমরা সচেষ্ট। স্যার দিদিমণি যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন, শিক্ষাদান করছেন। এরপরও মাধ্যমিক রেজাল্টের দিক দিয়ে আমাদের স্কুলের এই 2 বছরের পর মাধ্যমিক দিল। এই 2 বছরের মধ্যে প্রতিটি স্টুডেন্টই আমাদের পাস করেছে। 100% ছেলেমেয়ে আমাদের স্কুল থেকে পাস করেছে। এবারে রেজাল্ট আমাদের 10 জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, 6 জন সেকেন্ড ডিভিশন, 2 জন থার্ড ডিভিশন, মোট 18 জন ক্যান্ডিডেট ছিল। তার মধ্যে 4-5 জন ভালো লেটার মার্কস নিয়ে পাস করেছে, 1 জন সব বেশি লেটার মার্কস নিয়ে পাস করেছে। তো এটা আমাদের গর্ব। আমরা না করলেও অন্তত আনন্দিত। আমরা আরও চাই ভালো রেজাল্ট হোক। তবে একদিক দিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি, আমাদের বিদ্যালয়টি সারা ত্রিপুরা 79টা স্কুল 100% পাস করেছে। তার মধ্যে আমাদের রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় একটি। সেদিক দিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি। আমরা আরও চেষ্টা করব আগামী দিনে কীভাবে আমরা এই ছাত্রছাত্রীদের আরও রেজাল্টকে সুন্দরভাবে আমরা নিতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে বাকবিতণ্ডা ও পরে হাতাহাতি ঘটনা কলমচড়া থানাধীন বক্সনগর বাজারে। বাইক পার্কিংকে কেন্দ্র করে বাকবিতণ্ডা ও পরবর্তীতে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয় 2 গোষ্ঠীর মধ্যে। ঘটনা কলমচড়া থানাধীন বক্সনগর বাজারে। এদিন দুপুরে বক্সনগর বাজার থেকে মহিবুল আলম নামে বয়স 19-এর জনৈক যুবক তাদের নিজেদের ব্যবহৃত বুলেরো গাড়ি নিয়ে বাজার থেকে বাড়ি যাবার পথে বাজারের মধ্যে খানে মাসুমিয়া নামক অপর এক যুবকের মোটর বাইক পার্কিং অবস্থায় ছিল। কিন্তু মাঝ রাস্তায় মোটর বাইক পার্কিং অবস্থায় থাকায় গাড়ি নিয়ে যেতে চালক মহিবুলের অসুবিধা হওয়ায় সে মাসুমকে বাইক সরিয়ে নিতে বললে এতে মাসুম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডা এবং পরবর্তীতে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যদিও তাদের দুপক্ষের অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেছে, যদিও তাতে আক্রান্ত হওয়া বা হতাহতের কোনো খবর নেই। এদিকে এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনা কেন্দ্রে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিষ্মান চৌধুরী এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ দেব সহ কলমচড়া থানার আধিকারিক ভারত দেববর্মাকে দেখা গেছে। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত থাকা মাসুম মিয়া, ফারহাদ হোসেন এবং মাসুদ মিয়াকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলমচড়া থানায় তুলে নিয়ে এসেছে এবং অপর যুবক মেহেদি হাসান হৃদয়, মহিবুল আলমকে পুলিশ খুঁজছে। তাদেরকে বাড়িতে না পেয়ে মেহেদি হাসান হৃদয়ের একটি বুলেরো গাড়ি এবং একটি মারুতি ভ্যান পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে আসে। যদিও পুরো ঘটনার গতি প্রকৃতি নিয়ে পুলিশি তদন্ত চলছে। দেখার বিষয় আগামী দিনে ঘটনার গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়ায়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
শেখারকোট বাজারের মুদিমালের দোকানে থাবা বসালো চোরের দল। শেখারকোট বাজারের মুদিমালের দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে শেখারকোট বাজারের অম্বিকা স্টোর নামে একটি মুদিমালের দোকানে হানা দেয় চোরের দল। দোকানটির পেছনের জানালা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে মূল্যবান সামগ্রী ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল। আজ সকালে দোকানের মালিক দোকান খুলে দেখতে পায় ভিতরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে এবং পেছনের জানালা ভাঙা। তখন দোকান মালিক দোকানে চুরি হয়েছে বলে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চুরির বিষয়ে জানালে মুহূর্তের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। পুলিশ এসে একটি মামলা নেয় এবং তদন্ত শুরু করেন। পুলিশের অনুমান প্রায় লক্ষাধিক টাকা সামগ্রী চুরি হয়েছে। জানা যায়, শেখারকোট বাজারে রাতের বেলা পাহারাদার থাকে, কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বাজারের একটি দোকান থেকে এত বড় চুরির ঘটনা ঘটল। এটা কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন। দোকানে দরজা করছি খুললে সেটা আমি ক্যাশ ছেড়ে না এসে আগে আমার সব কাগজপত্র গণ্ডগোল হয়েছে। তারপরে ভাবলাম কি হয়েছে পিছনের সমাজে পিছনে যাওয়া না খোলা ভাঙা। তারপরে যে খুললা করে সব লেগে গেছে। মোট অনুমানিক কত টাকার জিনিস? অনুমানিক তো আমি কী কী আছে সঠিক সব কিছু বলতে পারতেছি না। তো আমার দিয়ে 20-30 হাজার টাকার কম হতো না। আচ্ছা, আপনি কি ফুল থানার জানাইছিলেন? জানাইছি, এখন তারা লেখা চলে গেছে। আপনার নাম কি? আমার নাম চন্দন মহাশা। কোন জায়গাতে এটা ঘটনা হয়েছে? শেখারকোট বাজার। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।